जय श्रीराम। जय श्रीराम। मैंने देखे मु 13 जन्मस्थान केतरा कथा पढ़ुची बुझे आज्ञा तार पढ़ार अर्थ हूँ जे सबु बेले अचानक गोटे कैबल्य मंत्र लिखिं आज्ञा जे कैबल्य मंत्र सार कैबल्य मंत्र से जे कैबल्य मंत्र कौन ना से कैबल्य मंत्र तुमको मु कंठचक्र जो एकाक्षर मंत्र कही आज्ञा त्रिकुटर अणाक्षर कथा कही किंतु ब्रह्म एकाक्षर जो कही से हूँ कैबल्य मंत्र। ब्रह्म एकाक्षर अर्थ आम अणाक्षर रु पुणी ब्रह्म को जावाई जो गोटे अक्षर हाँ जो अक्षर गोटे अक्षर ये खेरी ना ना आज्ञा से अक्षर टाक धरिकी गले पुणी ब्रह्म पहुँच पार ताकू से कौन कहुई कैबल्य मंत्र बा ब्रह्म एकाक्षर तेणु ब्रह्म एकाक्षर हूँ से कैबल्य मंत्र आज्ञा से मंत्र पर एत स्ट्रेस दे से देख से लेखार देख ए संसार अटे जनकर अन्य नाही कार आस आउ अन्य कार आस जनकर समस्ते बोलती मोर मोर बोली कहीं न नियंती अवश्य कई दिखती ना नियंती से जड़े जनकर बा से जनकर सब ताहाकु मागिले ए सकल द्रव्य सकल दिई से जो ब्रह्म को जानला जहाँ मागिब से सब देपर दिन दिन बंधु बोली ए नाम तांकर दिन रे पीरती बही जिते तुम दारिद्रता आसो तुम असहायता आसो दिनपण आसो कृपा भिक्षा कर असहायता आसो ताले से समूसे देव ऐश्वर्य देखिले न जीवु ता पासे तारे मंत्र न देव यदि जो मानकर प्रबल ऐश्वर्य अच्छी मंत्र देव अपात्रे मंत्र देले नंदन अकाले नाश हुई यदि अपात्र देदेव ताल तू विनाश रामदास जे ब्रह्म एकाक्षर जे कैबल्य तत्व से जो ब्रह्म एकाक्षर जे से हूँ कैबल्य तत्व गुप्ते कहली तोते एटा तोते मु गुप्तरे कहली जत्न करी राम रखित आपू सत शिष्य कह तुरीते जब सत शिष्य पाइबू ताले यही कथाटा तुमको कहबू असत शिष्य को कहबू ना तेणु मो कहबार अर्थ हूँ ब्रह्म एकाक्षर हूँ कैबल्य मंत्र मुझे प्रमाणित करुँच त्रिकुट पाखर जो गोटे अक्षर मध्यम आम ब्रह्म को जाऊँ से फिर अक्षर नु अणअक्षर कारबार से हूँ कौन कैबल्य मंत्र ब्रह्म ब्रह्म निरंजन नित्य आराधन की हृदय बही वैराग्य बुझे हाँ सदगुरु बिना ये कैबल्य तत्व आनरे नुहे जना सदगुरु बिना आउ कहीं कहीपर जना कहार जना न पाइले तत्व सकल भक्त कली हूँ बड़ा जदि से न जानवे ताल सब भक्त कली बना बुझे आज्ञा जोड़ा मुझे शेष मंत्र दूसरी शेष धारा दूसरी ताकू ही से कहते यहाँ हूँ कैबल्य ब्रह्म एकाक्षर मंत्र समस्ते भी महापुरुष ये कथा को लिखिं से जो लिखिं किंतु करदेवा लोक सद्गुरु आसुच्च सब कहीदे लिखिदे कहीदे कि हम मीठा मीठा जिते कह के खाईपर भात खाइली भात कहली के पेट पूरब ना ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जिते पढ़ो तुम भर हम भी ना तुम भितर ताकू खाइबा पड़ो अनुभव करने को पड़ो ना ना देखिए बहुत भल शिष्य मुझे खराब कहूनी तांकर भाव द्वारा से बहुत किसी देखती मु भी देखी बहुत आगुरी कहती जे दृश्य आम भर जहाँ आसे प्रकृत ता सत्य नुहे दृश्य भी गोटे माया आम जो दृश्य ए देखुं जमी माया आखि बुझी जो दृश्य आसे से हूँ मायार आधारित ना दृश्य माया भितर द्वैत भितर जाए तेणु जो दृश्य तुम देख से दृश्य देख आउ जन देखिपर ना कि ज्ञान तुम जमी अनुभव कर आउ जन ज्ञान से भी अनुभव कर ज्ञान द्वैत ना माने गोटे हाँ धर जड़े कहूँ मुझे देखी ठाकुर जन्म होती देखा जाए कि से प्रमाणित करें ना खाली कहे मु अमके जगह देखी अमके जगह लीला हम अमके यही कथा गुड़ा कहती प्रकृत से घटना किसी घटव ना कारण दृश्य केमती क्या हम तुम देखीदेव केमती से ज्ञान दृष्टि जना जाए ज्ञान गोटे दृष्टि आखि बुझिक नुह ज्ञान जो तुम भर उदय हम
तुम ज्ञान दृष्टिटा हो आखि खोलिकी से ज्ञानटा को देखिपार आखि हाँ, बंद बुझी- कर बुझी ज्ञानटा को जान ବୁଝିପାରୁଛି ମାନେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। हाँ ना से ज्ञानटा ता भितर ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। ହଁ धर आम देखुं कुकुर ହଁ कुकुर भितर कुकुर तो रूपटा ना ଆଜ୍ଞା रूपटा तो माया ना ଆଜ୍ଞା ता भीतर कौन अच्छी से पवन अच्छी से आत्मा अच्छी ना ଆଜ୍ଞା से ज्ञान जना पड़ुଛି जी एटा चमड़ाटा राखी आधे मांस तापर हाड़ ता भीतर कौन अच्छी ବ୍ରହ୍ମ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ କାହା ଭିତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅଛି। ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛ କ'ଣ କହିଲ ପାପ, ସେଇଟା ହଁ। ଆଁ? ଧର ଆମେ ଜୀବ କର୍ମ ଭିତରେ ହଁ ଧର ଯେଉଁ ଆମେ କିଛିଟା ଧର ଯେଉଁ ଆମ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କିଛି କର୍ମ କୁକର୍ମ କରୁଛେ ସାମାଜିକ କର୍ମ କୁକର୍ମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଧର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ଆମେ ଫଲ କର୍ମ କଲେ ଯେଉଁ ସେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କର୍ମର ପାପଟା ଯଦି ସଦକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ପାପ କଟିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିବ ଆମେ ମୋର ଯେତିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଛି କାମାକ୍ଷୀ ବଟ କୁହନ୍ତୁ ବା କଳ୍ପତରୁ ବଟ କଳ୍ପବଟ କୁହ ଯାହା କୁହ ଇଏ ଶକ୍ତିଟା ତାକୁ ଆ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ଯଦି ପାପୀ ଲୋକ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସହଜରେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଏରିଆ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ବା ସିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ପାପ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପାପର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଚିଠା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ପାପକୁ ଆଗେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଭ୍ରୂଣ ହେଇକି ରହିଥିବ ବା ତାକୁ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥିବ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଦଂଶନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ କହିହେବ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାପ କହି ହେଉଛି ସେ ହାଲକା ଧରଣ ଯାହା ନ କହି ହେଉଛି ସେଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିଛି ପାପ ତେଣୁ ସେ ପାପାତ୍ମା ତ କେବେ ଏଠିକି ଆସିବେ ବି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ଯିଏ ମା ରହିଛନ୍ତି ବା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି ବି ଦେବେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନିତ୍ୟକର୍ମ କାମ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମର କେବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶିବ ଠାକୁର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଯଦି କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଲୁ ନାହିଁ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ସେଇ କର୍ମ ଯଦି କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭଳି କର୍ମ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଶୁଣିଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ ବୁଝିଗଲେ ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲେ ଭଲ ନା କେମିତି ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇପାରେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା এটা কোনো ଗୋଟେ କର୍ମ ନା ଆର କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ସେ କିଛି କ୍ଷମା ନାହିଁ ଗୁଇଠା ତ ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷମା ତ ନାହିଁ ହେବନି ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ଭୁଲି ପାରିବ ମାଗିଲେ କେମିତି କ୍ଷମାଟା କିଏ କରିବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ୍ଷମା କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଏବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ସାରିଛି ଯେ ତାର ପରିଣତି ପାରିବନି ତା କର୍ମଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ନା ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ବାପା ମାଆକୁ ରାଗ ତ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଗୁଇଠା ମାରିଦେଲା ହେଲା ପରେ ତା ବାପ ତ ଦୁଃଖ ବାପା ମା କଲେ ସେ ଯାଇକି ବାପା ମା ଗୋଡ଼େ ତଳେ ପଡ଼ି ବାପା ଯା ତୁ ଯା ମାରିଥିଲୁ ସିଏ ଯେତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ଆଉ ଚଳିବ ତା ବାପା ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଲା ନା ଦେଇପାରିବନି ଏଟା ବାପ କଥାରେ ହଉନି କି ପୁଅ କଥାରେ ହଉନି ବାପା ଦେଲେ ବି ସିଏ ନା ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି କ୍ଷମା କ'ଣ କରିବ ସିଏ କ୍ଷମା କରିଲେ ଚଳିବନି ତମେ ଦେଖୁନା ଇଏ କ୍ଷମା ବି କରିଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କିଏ ବାମଦେବ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତମର କ୍ଷମା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମା କ'ଣ ଦଶରଥଙ୍କୁ କାଟି ପାରିଲେ ପୁଣି ବି ସେ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ମଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତ କାଟି ପାରିଲେନି ମୁନି ଅଭିଶାପ ପରିଚିତ ହେଲା ତାକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉ ଯାହା ବୁଝୁଛ ବୁଝା ଦଂଶନ କଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମରି ଗାଁରେ ସେ ତା ବାପ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇ ଆସିଲା ଘର ଛାପ ବୋଲି ସବୁ ବତା ହେଇକି ରହିନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଗୋଡ଼ ସେ ବତା ଭିତରେ ତା ଗୋଡ଼ଟା କଟିଗଲା ସେଇ କଟିଗଲା ଯେ ସେଇଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା
ତା ବ୍ଲଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ଏକାଥରେ ମଲା। ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିନି। ବାପୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆସିଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ କଟିଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମଲା। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ପାପ। ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁ କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କାହା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ବା ତା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ତାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ନା ଉଭୟଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ହଁ ସେଟା ଏତେ ପାପ ଗଣତି କେମିତି କରିବେ? କରିହେବନି ନା ସେ ଝିଅ ସବୁ ପ୍ରଥମ ନା କାହିଁକି ସେଟା ଗୋଟେ ହଁ ଯେ ସେଟା ଜବରଦସ୍ତି ଆକାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ତାର ପାପ ସେଟା ଗୋଟେ ବଳତ୍କାର ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ ଟିକେ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଟା ପାପ ବୋଲି ଆମେ ନେଇଯିବା ନା ନା ଧର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କେତେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ସେଇଟା ତ ତମର ମାର୍ଜନା କରିଦିଆହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାକୁ ସେଟା କ୍ଷମା କରିଦିଆଗଲା। ନା ତାପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଯଦି କରେ ସେଟା ଦୋଷ ହବ ମାନେ ଏଇ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଯିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ନା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହା କରୁ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ପରପୁରୁଷ କରେ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ଆଉ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନେବ ଖାଲି ବିଧବା ହେବ। ବିଧବା ଲୋକ ହିଁ ଏଇ କର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକି ଏ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ବୁଝିହେଲା ନା। ନିଷିଦ୍ଧରେ ଯିବନି ବାବା ଏଇଟା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନା ନା ଜବରଦସ୍ତି କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା 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 ସେଇଠି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଧର ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଛି ସିଏ ବି ବିବାହ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି ଏଇଟା ମୋର ଦୋଷ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନା ସେଥିରେ ଦୋଷ ହବ ଦୋଷ ହବ କାରଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ନିଷିଦ୍ଧରେ ଯିବନି ମାର୍ଜନୀୟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ପରେ ଆଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବ ନାଇଁ। ଠାକୁର ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କଟିବ କେମିତି ବାବା? ଫେର ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡଟା କେମିତି ଆକାର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ହବ? ସେ କଥା ତ ଠାକୁର ବୁଝିବେ ସେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେଟାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେ ଆଗରୁ ଭୋଗିଥିବ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଖଣ୍ଡନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବ ନା ନା ଠାକୁର ତାକୁ ନେବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୁରୁ ଯଦି ଆମେ ବନିନେଲେ ଗୁରୁ ସବୁ ପାପ ବହନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସଦଗୁରୁ ଯେ ତେଣୁ ସଦଗୁରୁ ପାଖକୁ ପାପି ଆସିବ କେମିତି ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଟା ଆଇଥିବ କେବେ ଆସିପାରିବାନି। ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖାହେଇଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବ ବୁଝିଲେ ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବ ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ଥିବ ସେ ଯାଉଛି ନା ସେଠିକି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ କତିରେ କେହି ପଚାରିବେ କି ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ମାଟ୍ରିକ ଏ କଥା ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ନହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲେ ଟିକେ ଆସିପାରିବ ବି ସେଟା ସେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ମୋ କହିବାର କଥା ବହୁତ ବୁଝି ହେଲାନି ତମ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ତାପରେ ସେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ମହାପାପରେ ଗଣତି ହେଉଛି। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଯିବ। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଟା କରିଦେଇଛି। ଅଜ୍ଞାନତାରେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତପୂର୍ବକ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାତରେ କରିବା ଇଏ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଏ କାମଟା କରିଥିଲା ସେ କଥାଟା ଜାଣିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଭାରି ଅନୁତାପ କରୁଛି ଏଇଟା କରିବାକୁ କିଛି ହେଲାନି ବହୁତ ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଛି। ସେଇ ଅନୁତାପରେ କିଛି କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବ? ବୁଝିହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କାହିଁକି କହିବା ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଅର୍ଥ ଏତିକି ବୁଝ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କତିରେ କହିବାର ମୁହଁ ରହିବ ନାହିଁ ବା ନିଜେ କହିପାରିବ ନାହିଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ। ନା ସେଟା ତ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ମହାପାପ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବ ତାର ଜୀବନ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ ଏକଦମ ଘା ହେଇଯିବ ପୋକ ପଡ଼ିଯିବ ତଥାପି ଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ପଚାରନ୍ତି ବାପା ତୁ କି କର୍ମ କରୁଛୁ କହ ପଚାରନ୍ତି କି ବୋଉ ତୁ କି କର୍ମ କରୁଛୁ କହ। ସେଠୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ା କହିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଫେର 5-10 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହୁଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିଚାର
କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାପଟାକୁ 5-10 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାର ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ତଥାପି ସେଇଠି ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ସେଇଟା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ ବାବା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ସମାଜରେ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଯେ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଜୀବନ କ'ଣ କରୁଛୁ ପାପ କହ ଯାହା କରୁଛୁ ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବୁନି ସେ ପାପ ତ ଗୁରୁ ମୁଁ ନେଇନେଲି ତୋ ପାଖରୁ ସବୁ ତ ନା ଏମିତିଆ ଠାକୁର କାହିଁକି ଏମିତି କହିବେ କର୍ମମୟ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବେ ଯେତେ କର୍ମଫଳକୁ ସେ କାହିଁକି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ତୋତେ ଇଏ କରିବେ ତୋତେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆସୁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛୁ ତୁ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ ତା ଫଳ ବି ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଧର ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ମହାପୁରୁଷ ଲେପର୍ସି ହେଇଛି ବହୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇଛି ଅନ୍ତଃହର୍ଷ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ବି ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଆମ ଭଳିଆ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କିଛି ଭୁଲ ଅଟକା ତ ରହିଛି ତେଣୁ ତା ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିବ ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଯିବା କୁହ କିଛି ତ ବାବା ହବ ହଁ କୋଳ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ କୁହ ତ କିଛି ହବ କୋଳଟା କେମିତି କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ପାପ ଥିଲେ ତ କୋଳ କରିବେ ନା ମହାପାପକୁ କୋଳ କରିଦେବେ ଧର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଛି ତାର କ'ଣ କେଉଁ ବାଟଟା ଅଛି ତମେ ଇଏ କରିପାରିବ ମାତୃହତ୍ୟା କରିଛି ଜଣେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଗୋଟେ ନାରୀକି ବଦ୍ଧ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋବଦ୍ଧ କରି ପକେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହବ ଗାଈ ଗୁହାଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିଦେଇ ବହୁତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଲେ ତ ନାଇଁ ଯିଏ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବି ସିଏ ବରଂ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଜଟାୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଲ ଭରି ନୟନ କହି ରଘୁରାଇ ତା ତ କର୍ମ ତ ନିଜ ଗତି ପାଏ ହେ ପିତା ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗତି ମିଳେ ତେଣୁ ମୋର କର୍ମରେ ନଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ କର୍ମରେ ନଥିଲା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ବା ସଂସ୍କାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କର୍ମଫଳକୁ ମାନିନେଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବି ପୁଣି ପିଣ୍ଡଦାନ ବି ଦେବି ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ କର୍ମଫଳ ଆପଣ ପାଇଲେ ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଠାକୁର ହେଲେ ବି ମୋ ହାତରେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ପୁଣି ପିଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାପଠାରୁ ଠାକୁର ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ କି ସଂସ୍କାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ କର୍ମ ତ ନିଜ ଗତି ପାଏ ମୋ ବାପା ହେଲେ ବି ସେଇ କର୍ମଫଳରେ ଏ ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳକୁ ଇଏ କରିପାରିଲେନି ତାକୁ ମଣିଷ କେତେ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବରଂ କର୍ମଫଳ ପାଇଯିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମଫଳ ପାଇଯିବା ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ହେଇଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଜି ସଂସାର ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି ପୁରୁଷ ମାନି ନେଉଛି ପୁରୁଷର ଭଲ ପାଇବା ତା ବାବାକୁ ଥିଲେ ବି ଏମାନେ ମାୟାରେ ଏମିତି କଥା ପୁରୁଷକୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସେଭଳିଆ କରିନଥିବେ ଇଏ ପୁରୁଷ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ କାହା କଥାକୁ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଆହୁରି ଏପଟକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଥାକୁ ମାନିବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପଡ଼ିଯିବୁ ସିଧା ହଁ ଯେ ଜଣେ ସେ ତାର ମାଆଟିକି ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ରହେ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ରହି ଏ ବୁଢ଼ୀକି ଭାରି ହଇରାଣ କରେ କିଏ ବୋଉ ବକ ଯଦି ଦେଲା ଆଉ ଦୁଇ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଦେବି ଏ କଥା ପୁଅ ଆସିବ ରାଗିବ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ କରିବ ମା' ତ ସେ ଚାହେଁ ନା ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭଲ ପାଏ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ତାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଯାଏ ବି ଆଉ ପୁଅ କତିରେ କିଛି କହେନି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଆସେ ବୋଉକୁ ପଚାରେ ବୋଉ ତୋତେ ନା ବାପା ମୋତେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲା ଆରେ ବୋଉ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ହଁ ବୋଉକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଆଇଛି କହିଲା କ'ଣ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ସେ ଆଜି ଖାଇନି ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଇକି ଆଇଲୁ କହିଲା ସେ ବା ତାଙ୍କର ବାଳ ବଳ ହେଲେଣି 70-80 ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁ
ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହଁ ହେଇଥିବ ବଡ଼ ବୁଢ଼ ହେଲାଣି ଯଦି ବୋଉକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଖାଇଥିବ ଆଉ ଇଏ ବି ମିଛ କହୁନି। ଇଏ ସବୁଠୁ ଶୋଇପାରିଲା। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇପାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀକି ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଭୋକରେ ନିଦ ହେବ ନା? ଭୋକରେ କେବେ ନିଦ ହେବ? ସେଠି ଭୋକରେ କାନ୍ଦିନି ମାନ୍ଦିନି ହେଇକି ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଛି ଭୋକରେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଛି, ଦେଇନି ଖାଇବା। ଇଏ କହୁଛି ହେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ତାର କହୁଛି ଯଦି ତୁ ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଶୋଇଯା, ମୋତେ ନିଦ ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟଟା ନ ପାଏ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଯା ବା ମୋତେ ନିଦ ଦେଇଯା। ଆଉ ହେ ଭଗବାନ ଯଦି ତାହା ନ ହେଉଛି ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା। ଇଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି। ଇଏ କଥା ପୁଅ ଶୁଣିଲା। କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଯା ନହେଲେ ମୋତେ ନେଇଯା, ବୁଝିଲେ? ଇଏ କଥା ଉଠିଲା ଖାଇ ଉଠୁ ବୋଉ କ'ଣ ଏମିତି ବିଳେ ହେଉଛି ଜାଣିଲୁ। ସେଇଠୁ ସେ କାନ୍ଦରେ ଶୁଣୁନା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଯା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣୁନା, ଏଇଟା ମାନେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଶୁଭୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଶୋଇଯା। ହେ ଭଗବାନ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା। ଭଗବାନ କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବାଡ଼ କରିଦେଉଛି। ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ରୁହ ତମେ ରୁହ। ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା, ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣୁଛୁ ପୁଅ। କହିଲା ଶୁଣୁଛ ତମ ବୋଉ କହୁଛି ଶୋଇଯା ନହେଲେ ନେଇଯା, ଶୋଇଯା ନହେଲେ ନେଇଯା। ବୋଉ ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛି କ'ଣ? ତମ ବୋଉ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନୁହଁ, ତମ ବୋଉ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଅଛି। କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ତମ ବୋଉକୁ ତ 72-73 ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ। ସେ ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଫେର ପରପୁରୁଷ ପୁରେଇବ, ତମ ଭାରି ବଦନାମୀ ଓହୋ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲା ବୋଉର ବି ଏ ବୟସରେ ଏଇ କଥା ଅଛି ନା? ଅଛି। କହିଲା ତ ଶୁଣିଲ ସବୁବେଳେ ତ ବରବର ହେଉଛି ଶୋଇଯା ନହେଲେ ନେଇଯା। ଆଉ କ'ଣ ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସେ ପାଖରେ ଶୋଇବ କ'ଣ? ତମେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଶୋଇଯା, ସେ ନେଇଯା ନହେଲେ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା। ଆସି କିଏ ନେଇଯିବ କାହିଁକି? ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବ କାହିଁକି? ଏଠି ବଦନାମୀ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା ଦେଇ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଉ ନା। ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ସିଏ ସେଠୁ ଗଲା କହିଲା ବୋଉ, ସେ ବୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲା କ'ଣ ଠିକ୍? କହିଲା କେଉଁ କଥା କହିବ? ମୁଁ ଯଦି ନା କହିଦେବି ଫେର ମାରିବ। କହିଲା ହଁ ମୋ ବୋଉ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍। ଆଉ କି ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି? ସେ ଜାଣିନି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ସରଳ ଲୋକ ଇଏ ବୁଝିଲା ବୋଉ ତ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ। ଆଉ ପୁଅ ଆଗରୁ କହୁନି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଗଲା ଯାଇକି 2-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ହେବ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଦିଟା କରିଦେବ, ଆମର ଚଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବର ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥାଟା ପଡ଼ାରେ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ସେ ଖରାପ କଥା। ବୁଢ଼ୀଟା ବାହା ହେବ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲା, ବିଧବା ଲୋକଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଭଲ ଲୋକଟା। ଇଏ ଭଳିଆ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ? ହଉ ତା ପୁଅଟା ବାହା କରୁଛି। ସେଇଠୁ ସବୁ ଆସିକି ବୁଢ଼ୀ କଥା ତୋ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ନା? ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍। ସେ କାହିଁ କହିବ ପୁଅ କରୁଛି ଭୁଲ? ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣୁଛି କି ବୁଢ଼ୀ? ନା 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 ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି ନା। ଆଉ ତମର କ'ଣ ହେବ? ବୁଝିଲେ, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ। ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ କେଉଁ ଜାଣିଛି କି? ବୁଝିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୁଢ଼ୀର ତ ସେ ଗୁଣଟା ଯାଇନି। ପଡ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଛିଛାକର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲା ଆଉ ତ ବୁଢ଼ୀ ଫାଙ୍କି ପାରିବନି ଯେ କଥା। ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଆରେ ବୋଉ ଇଏ ବର କ'ଣ ଆଇଲାଣି? ନା ତମ ବାହାଘର। କହିଲା ମୋ ବାହାଘର କାହିଁକି ହେବ? ନା ତମ ପୁଅ ଲଗେଇଛ। ପୁଅ କାହିଁ ଲଗେଇଲା ବାହାଘର? ସେ ମନା କରିବୁ। କହିଲେ ତମେ ମନା କର ନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ରସି ଦେଇଦେବ। ହଉ ତା ବୋଉ ବୁଝଉଛି ତମେ ଜମା ପାଟି କର ନା। ସେ ଯେଉଁ ରାଗିଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ସେ ମନା କରିଦେବ ସେ ସିଧା ରସି ଦେଇଦେବେ। କହିଲା ମୁଁ ପୁଅ ରସି ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଯଦି ବାହା ନ ହେବି? ହଁ କହିଲା ହଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ନା ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳୁ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଦେବି ମୋ ପୁଅଟା ତ ମରିବ। ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ବାହା କଲାଣି ତ କଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। ତାମାନେ ବୁଢ଼ୀ ବାହା ହେଇକି ଗଲା। ଦେଖ ଯେ ବାହା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ମାନେ ବର କନ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଯଦି ରାତିରେ ଗାଁରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାତି ରହିହବ? କହିଲେ ହଁ ଅଛି, ଆସ ଏଠି ଗୋଟେ ରାତି ରହିଯିବ। ସେଇଠୁ ଇଏ ବର କନ୍ୟା ସେ ଘରେ ରହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେନି। କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ବର ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା।
ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ତାର ନିଦ ତ ହେଉନି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସେ କ'ଣ ନିଦ ହେବ କି, ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପହଁରା ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ, କଂସାକୁରି ଗୋଟା ହେଇନି, ଏଠି ତାଟିଆ ସେଠି ଥାଳି, ଏଠି ନୋଟା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦେଖ ଆମେ ତାଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରି କେଉଁଠି ରଖିଲେନି, ପହଁରାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଠି, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଠି, ଇଏ ତାଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ହେଲାନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଂସାକୁରି ରଖିଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଇଏ ସବୁଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଦେଖିବ କଂସା ବାସନ ଧୁଆ ହେଇକି ନ ରହେ, ଛାଞ୍ଚୁଣିକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ରଖି କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଖି ଆଗରେ, ପହଁରାକୁ ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥାଏ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଘୋରି ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବି କିଛି ତ୍ୟାଗ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା କାହାକୁ? ବୁଢ଼ୀକି ବୁଝିଲା, ହଁ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେଠୁ ସିଏ ଆଉ ଶୋଇବ କ'ଣ, ଯାଇ କଂସାକୁରି ମାଜିଦେଲା, କଂସାକୁରି ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା, ଛାଞ୍ଚୁଣିକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଣ ରଖିଦେଲା, ପହଁରାକୁ ବି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଫା କରି ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି କମ୍ରେ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଉ ପହଁରା ଆଉ ଅଇଁଠା କଂସା କେଉଁଠି ପକାଇକି ରଖିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ନ ଦେଖିପାରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କରିଦେଲା, ସେ 3 ଜଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହା ଉପରେ? ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ। ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ। କହିଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ତୁ ସେ 16 ବର୍ଷ ତୋତେ ହେଇଯାଉ, ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ବୋହୂ ବେଶରେ ଯାଉଛୁ ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୋହୂଟି ହେଇଯା। ତାମାନେ ବୋହୂ ନା ଯାଇକି ମୁହଁ କରିଦେଲା ବେଳକୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ତା ବର ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ଆଉ ଜୀବନ ତ ଫେରି ଆସିଲା ନା, ବୟସ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ସେଠି ରହିଲା। ଏମିତି ମଝିରେ ତାର ତା ପୁଅ ଯାଇଛି, ଯେ ଯାଇକି ବୋହୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବ। ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦଟା ବି ପାଉନି। ବୋହୂମାନେ ଏମିତି ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ କରିକି ପୁରୁଷକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ସବୁ ତା ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ତା ବୋଉ ଯିଏ 16 ବର୍ଷର 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଛି, ସିଏ ଚୌପାଇ ପକାଇଦେଲା, ବିଛଣା ପକାଇଦେଲା, ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲା, କେତେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା। ସେ କହୁଛି ଆରେ ମା ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଡାକ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ସେ ଲୁହ ଠକ୍ ଠକ୍ କାନ୍ଦିଲା, ବାପା ମୁଁ ପା ତୋ ବୋଉ। କହିଲେ ତୁ ମୋ ବୋଉ କିଏ, ତୁ ତ ଗୋଟେ 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତୁ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ହେବ? ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଠକ୍ ଠକ୍ କାନ୍ଦିକି ସବୁ କଥା କହିଲା। କହିଲା ବାପାରେ ଏ ସଂସାର ଆଜି ଏଇଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଏ କଥା କହିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ହେ ନିଦ୍ରା ଦେବି, ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଶୋଇଯା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ନିଦ ଦେ, ନହେଲେ ହେ ଭଗବାନ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା। ମୋତେ ସେଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲା, ଏରକମ 100 ଦିନ ମୋତେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଦିଏନି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇକି ତୋତେ କେବେ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସଂସାରରେ ଅଛି ବାପାରେ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବିନି, କାରଣ ତୋର ଟିକେ ବି ଭୁଲ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ମାୟାରେ ତୋତେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛି ସେ। ତେଣୁ ବାପାରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ବି ଭଲରେ ରହ, ମୁଁ ତ ବୋଉ, ମୁଁ ରାମ ସୁଧା। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏଇ ମାୟାରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାଦ କଥାକୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ସେତିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବାପା ମାଆ କଥାକୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣଟା ବେଶୀ, ବୁଝିହେଲା କି। ବଡ଼ ଦେଖେଇବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯିଏ ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଠାରୁ ଠିକ୍ ରହିକି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେ କେବେ କେଉଁଠି ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇବନି, ସେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଛୋଟପଣଟା ଘୋରି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବା ଲୋକ କତିରେ ବେଶୀ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ବେଶୀ କହିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ନାଗି ଦେଖେଇନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ପତିବ୍ରତା ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ କେବେ ସତ କହୁନଥିବ। ସତ କହିବା ଲୋକ କାହିଁ ଜାଣିଲା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମିଛ କହିବା ଲୋକ ସିଏ ମିଛକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି କହେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ବହୁତ କଥା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଜ୍ଞାତ ଅଛି, କଳିଯୁଗରେ ଏବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ମାୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା,
ସେ ଏମିତି ଭାବରେ କଥା କହି ତାକୁ ନେଇଗଲା ଯେ କେଉଁ ବାଟରେ ପଳେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଚାହିଁଲେ ଧର୍ମରେ ବି ଏ କରିଦେବ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ଠାକୁର କତିରେ ଆଉ ନର୍କର ଶେଷ ଦ୍ୱାର ତାହେଲେ ଏଠି ବାବା ବୁଝା ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ବୋହୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯାହା ହଉ ଏମିତି କୁଟଚକ୍ର କରି ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଯବାନୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଲା। ସେ ତ ଠାକୁର କୃପା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମ ତ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏଠି କେହି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରି ପଳେଇବ ନାଇଁ ଏଠି ବହୁତ କଥା ତମ ଆଗରେ କହିଦେଇ ପଳେଇବ ପୁଣି ତା କତିରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେମିତି ଯେଉଁ କହିବା କଥା ହେଇଯିବ ଏଟା ଚାଲୁଛି ସେଇଆଙ୍କୁ ଯୋଗିନୀ ବୋଲି ବି କହୁଛି ଯେଉଁ ଏଠି ସାହାଡ଼ା ମୂଳରେ ଖର୍ପର 3ଟା ଖର୍ପର ଅଛନ୍ତି ଖର୍ପର ବୋଲି ଚଣ୍ଡୀ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ କେଉଁ ଦେଖିବ ସବୁ ପଡ଼ିବ ସାଡ଼ା ଗଛଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖର୍ପର ବି ଅଛି ଖର୍ପର ବୋଇଲେ ଯେ ହାଣି ଯେମାନେ ହାଣନ୍ତି ବିନାଶ କରିଦେବେ ବିନାଶ କରିବେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁଠି କାମାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେ ସବୁ ନାରୀ ରୂପରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀ ରୂପରେ ସେମାନେ ନାରୀ ଦେହେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ହଁ ନାରୀ ଦେହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ଯୋଗିନୀ କହିବା ଯାଇନି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗିନୀ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆ ଯୋଗକୁ ଭଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖୁନା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କାହା ବିଚାର କରିବି ଏଇଠି ବସିବେ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ସମୟ ହେବ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା ଆଖି ଆଗରେ ସେ ନାଚିବ ସେଇଠିକି ସେ ଟାଣିବ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଭଲ ସେ ବି ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ ନହେଲେ ଗଲା ଘର ବିଗିଲା ବୁଝିବୁଛି ନା ତେଣୁ ଏଟା ସମୟ ସେମିତି କରୁଛି ସମୟ କରୁଛି ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ତାର ପଇସା ହେଉ ଧନ ହେଉ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ତତେ ଦେଲି ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୋତେ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଠାକୁର ଡାକିବା ତୁ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ ହେଲା ସେଠି ସେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭୀଷଣକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ଭାଇକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା କିଏ ଭରତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମାଆକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ବାପାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଭାଇକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ନା ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେ ପରମ ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ପରମ ପିତା ନ ହେଇଥିବେ ଯେ ମଠ ବାଡ଼ି ବା ଯଦି ଠକେଇ ଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଠିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ପରମାତ୍ମା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ବି ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ପତନ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବିଚାର କରିବ ମୁଁ ଗୁରୁ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଠକ କି ଭଣ୍ଡ କି ପରମାତ୍ମା କି ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର କରି ସେ ଡିସିସନ୍ଟା ନିଆଯାଏ ଠକ ଗୁରୁ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା କରିବ ତାହେଲେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିବ ଭୁଲ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବିଚାର କରିବ ଯଦି ଧର୍ମ ଦିଗରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ହଉ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ